सत श्री अकाल एनबी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं आ परमिंदर सिंह ते आगाज़ करते हैं अज के बुलेटिन का। अज जिथे भारत बंद की काल ते समूह देशवासियों वालों समर्थन दिता जा रहा है, उत्थे ही पुलिस वालों हालातों के मद्देनज़र पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जिस दे बाबत पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने वालों दिल्ली के सारे बार्डर के उत्ते पुलिस बल तैनात की गई है। किसान आंदोलन चल रहा है और उन्होंने कॉल दिया है अपना भारत बंद का। उनके साथ में बाकी भी गुट जुड़ गए हैं तो छोटे मोटे, तो उन्होंने भी भारत बंद का आह्वान किया है। उसी के संदर्भ में आज रदौकी बॉर्डर पे हम लोगों ने इंतजाम लगाए हैं और अमूमन कोशिश रहती है कि इधर से ही दिल्ली में घुस के कहीं पे न्यूसेंस क्रिएट किया जाए, कहीं प्रोमिनेंट प्लेस पे। यहाँ से 103 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में भी कुछ किसान बैठे हुए हैं, तो उनसे तो पूरे टाइम खतरा मंडराता रहता है इधर आने का उनका। बाकी इसके अलावा जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, तो उन्हीं के उनको रोकने के लिए, उनको यहाँ पे समझाने के लिए कि वो आगे ना जाएं, कोई न्यूसेंस ना क्रिएट कर दें, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक आज अरेंजमेंट। देखिए, इसको कोलैटरल डैमेज कहूँगा मैं। अगर इस तरह का कोई कॉल होता है, हमको उसको रोकना होता है, तो थोड़ा बहुत इस तरह की असुविधा पब्लिक को होती है। तो ये पिछले साल से चला आ रहा है, हम लोग यहाँ पे कई बार कर चुके हैं। भारत बंद के प्रस्ताव में जिथे आम लोगों वालों पूरा समर्थन दिता जा रहा है, उत्थे ही सियासी पार्टियां भी इस बंद के समर्थन में अपना आवाज़ बंद करदियां नज़र आ रही ने। भारतीय कांग्रेस पार्टी के राजनेता जयवीर शेरगिल ने प्रैस राही गलबात करदे कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रदर्शन वाली जगह पर पहुँच के उन्होंने सारी नाल ही उन्होंने कहा कि वह भारत बंद बहुत जरूरी है तो पूरी कांग्रेस पार्टी इस बंद का समर्थन करती है तो उन्होंने नाल खड़ी है। कि आज 1 साल हो गया है जब से 3 काले कानूनों के द्वारा भाजपा सरकार ने देश की किसानी और किसान पे काले बादल ला दिए थे। आज हर भारतवासी को भाजपा का जो लक्ष्य है किसान और किसानी खत्म, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए भारत बंद का समर्थन करके। दूसरी बात, आज 1 वर्ष जो है 27 सितंबर 2020 से लेके आज तक, आज का दिन काला दिवस है जो भाजपा के अत्याचार को दर्शा। दूसरी तरफ किसान की जो दृढ़ता है अपने लड़ाई की हक लड़ने को, उसका जीता जागता सबूत है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री के पास वक्त है कि जो नई संसद पार्लियामेंट बन रही है उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने का तो वक्त है, पर माननीय प्रधानमंत्री जो किसानों के धरनों वाली साइट है उस पे कब जाएंगे, उनकी आवाज कब सुनेंगे, क्योंकि किसान का मुद्दा उनके कैंप। जिथे अज किसान भारत बंद के चलदियां सड़कों पर उतरे हुए हैं, उत्थे ही किसानों वालों रेलवे स्टेशन उत्ते रेलवे ट्रैक जाम करके भी नारेबाजी की जा रही है। गल कर लीए बरनाला रेलवे ट्रैक की, तो संयुक्त किसान मोर्चे वालों रेलवे स्टेशन उत्ते रेलवे ट्रैक जाम करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। उत्थे ही उन्हों का कहना सी कि अज भारत बंद के मद्देनज़र सारे वर्गों द्वारा उन्हों का सहयोग दिता जा रहा है। व्यापारी वर्ग द्वारा भी उन्होंने भरोसा दिवाया गया कि अज कोई भी दुकान बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। उत्थे ही संयुक्त किसान मोर्चे के नेतावां ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जेकर कानून रद्द नहीं किए जाते तो आने वाले दिनों में किसानों का संघर्ष इस तो भी तिखा देखने को मिलेगा। डटे ने जो ये खेती काले कानून ने मनुख का रोटी नालों रिश्ता तोड़न वाले कानून ने, इस करके जो फसलों ते नस्लों की लड़ाई है वो बहुत जानी खतरनाक होने करके साढ़े जिहड़े किरती लोग ने इन्हां कानूनां नूं रद्द कराउण तक लड़ाई लड़ांगे। अपना ਜਿਹੜੇ रेलवे ट्रैक जाम हाईवे जाम ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ, 2 ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। तो दर्शकों को दस दईए कि जिथे किसान सड़कों उत्ते बैठे नज़र आ रहे हैं, उत्थे ही रेलवे ट्रैक भी जाम किए हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों के वलों वड्डी गिणती दे विच रेलवे ट्रैक
ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ, ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ % ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ
ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਮੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਚਾਕੂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਖੂਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਖਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਫੜਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਊਗੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਲੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢਾ ਮੁੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ 50% ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਫਸਲ 'ਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, 500 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਲਓ, 1000 ਰੱਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਆਂਟਲ ਬਣਾਓ। ਉਹ MSP ਦਾ ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ MSP ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 1900 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 900 ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ MSP ਰੇਟ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਖਰੀਦੂਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ MSP ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ।
ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਨੰਬਰ 2 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਪਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਡੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਡੂਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਐਮਪੀ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਖਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਖਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ, ਪਰਜਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਜਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਜਾ ਉਹਦੀ, ਅਗਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਜਾ ਪਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ BJP ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਾਉਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ RC ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ, BP ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰੂਗੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਨਾਬ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ,
ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।